प्रोफेसर के अनबलागन जी, वर्किंग प्रेसिडेंट डीएमके थालापति एमके स्टालिन जी, सुश्री कनी मोजी जी, कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट माननीय राहुल गांधी जी, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर श्री वी नारायण स्वामी जी, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट श्री उमर अब्दुल्ला जी, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सुधाकर रेड्डी जी, सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी कॉमरेड डी राजा जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब केएम कादर मोहिद्दीन जी, तृणमूल कांग्रेस के एमपी मिस्टर डोरेक ओब्रायन जी, डीएमके के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री दुरई मुरुगन जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री टीआर बालू जी, एनसीपी लीडर श्री माजिद मेनन जी, डीएमके एमपी तिरुचि शिवा जी, जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल श्री केसी त्यागी जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के लीडर मुकुल वासनिक जी, डीएमके के एमपी टीकेएस एलंगोवन जी, सीपीएम के एमपी श्री रंगराजन जी, डीएमके के एमपी आरएस भारती जी, यहां उपस्थित बहनों एवं भाइयों, कनी मोजी जी आज से कुछ दिन पहले पटना आई और उन्होंने क्लाइंगर करुणानिधि जी के 94th बर्थडे पर यहां आने के लिए इनवाइट किया। हम लोगों का जो सम्मान डॉक्टर क्लाइंगर करुणानिधि जी के प्रति है वो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। इनके संबंध हम लोगों के बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत पुराना रहा। सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर जी से, और उस समय से ही हम लोग करुणानिधि जी के बारे में जानते और सुनते रहे हैं। கண்ணியமிக்க இந்த விழாவின் தலைவர் பேராசிரியர் அவர்களே, இந்த கழகத்தின் செயல் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களே, காங்கிரஸ் இயக்கத்துடைய துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களே, மற்றும் விழாவில் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தலைவர்களே, உங்கள் எல்லோரையும் காண்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த இனிய விழா, கலைஞருக்காக எடுக்கப்பட்ட இந்த விழா, அவருடைய 94வது பிறந்த நாள் விழா. இந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி திருமதி கனிமொழி அவர்கள் பட்னா வந்தார்கள். வந்து எனக்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள். கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக, இந்தியாவுடைய ஒருமைப்பாட்டுக்காக
இந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்துடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்ட ஒரு மாபெரும் தலைவராக திகழ்கின்றார்கள். அவருடைய இந்த விழாவிலே நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்து இப்போது நான் உங்களிடம் நான் வந்திருக்கின்றேன். आज यहां डीएमके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है. डॉक्टर कलिंगर करुणानिधि जी का 94th बर्थडे है. मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने जो कुछ भी किया है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के माध्यम से देश के लिए, वह हमेशा जो सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाले लोग हैं वो हमेशा उसको याद रखेंगे. இந்த இனிய விழாவிலே நான் கலந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான காரணம், டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சமூக நீதிக்காக அரும்பாடுபட்ட ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராக திகழ்கின்றார்கள். எனவே அவருடைய இந்த 94வது பிறந்த நாள் விழாவிலே நான் கலந்து கொள்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். डॉक्टर कलिंगर द्रविडियन मूवमेंट से 14 साल की उम्र में ही जुड़ गए और शुरुआत तो उनकी तमिल फिल्मों में स्क्रीन राइटर के तौर पर की हुई, लेकिन अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता, विट एंड ओरेटोरियल स्किल के चलते और जो कुछ भी उन्होंने आगे लिखा और जिस प्रकार से वो लोगों के बीच में बोलते थे, बहुत जल्दी ही लोगों के ऊपर उनका काफी असर पैदा हुआ और एक बहुत बड़े नेता के रूप में वो उभरे. டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய 14வது வயதிலேயே சமூக பணியில் ஈடுபட்டார்கள். அவர்கள் முதலில் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளராக அறிமுகமானார்கள். பிறகு பலவித நேர்காணல்கள், எழுத்து காவியங்கள் மூலமாக மக்களிடம் அவர் மக்கள் மனதிலே ஒரு இடத்தை பிடித்துக் கொண்டு மக்களை அவர்கள் ஒரு நேரான ஒரு சீரிய சிந்தனையில் அவர்களை அழைத்துச் சென்றார்கள். 1957 से लगातार 60 साल से तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं. ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है, मैं नहीं समझता हूं कि इस रिकॉर्ड को कोई छू सकेगा. इससे आगे बढ़ने की बात तो दूर. 5 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे. 19 साल तक उन्होंने तमिलनाडु का राजकाज संभाला. 50 साल से डीएमके के प्रेसिडेंट हैं. ये कोई मामूली बात नहीं है और ऐसा कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश की राजनीति में देखने को नहीं मिलता है. கலைஞருடைய
வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் தன்னுடைய சமூக பணியை 60 ஆண்டு காலம் சட்டமன்றத்திலே அவர்கள் பணியாற்றியிருக்கின்றார்கள். மேலும் அவர் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை சரித்திரத்தை சட்டமன்றத்திலே படைத்திருக்கின்றார்கள். நான் நினைக்கின்றேன் அகில இந்திய அளவிலே டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் படைத்த அந்த சரித்திரத்தை யாரும் தகர்த்து எறிய முடியாது. அவர் 7 தடவை சட்டமன்றத்திலே ஒரு தடவை கூட தோற்காமல் வெற்றி பெற்ற தலைவராக சட்டமன்றத்திலே பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள். 5 தடவை முதலமைச்சராக பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் அனுபவம் இந்தியாவிலே வேறு யாருக்கும் இருக்குமா என்று சொன்னால் அது சந்தேகத்திற்கு இடமாகத்தான் இருக்கும். பிறகு 50 வருட காலம் திமுக என்ற மிகப்பெரிய அந்த இயக்கத்துடைய தலைவராக இருந்திருக்கின்றார்கள். डॉक्टर कलिंगर सोशल जस्टिस के पुरोधा माने जाते हैं और उन्होंने तमिलनाडु में जिस प्रकार से विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो सबको मालूम है। और हम समझते हैं कि आज डॉक्टर कलिंगर 94 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन ये जो धार्मिक पाखंड है इसके खिलाफ आज भी निरंतर अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है और वह करते रहना होगा। டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த சமூக நீதிக்காக, சோசியல் ஜஸ்டிஸ், அதற்காக குரல் கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். பலவிதமான சீரிய திட்டங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். அதில் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்கள் விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கின்ற அந்த திட்டமாகும். டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தங்களுடைய 94வது வயதிலும் கூட அவர் உருவாக்கிய அந்த புரட்சிகரமான அந்த கருத்துக்கள் நிச்சயமாக மக்களுடைய மனதிலே குடிகொண்டிருக்கின்றன. இவை இந்தியாவிற்கே ஒரு வழிகாட்டியாக டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். जब देश में नेशनल फ्रंट की सरकार वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बनी तो उनके कार्यकाल के दौरान मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया और देश में जो ओबीसी है, बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, उन सबों को जो रिजर्वेशन मिला तो इसको लागू करने में और इस निर्णय को लेने में डॉक्टर कलिंगर की बहुत बड़ी भूमिका थी। கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, அப்போது விபி சிங்குடைய தலைமையில்
அவர் பிரதமராக ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்று இந்த நாட்டை நிர்வகிக்கின்ற நேரத்திலே மண்டல் கமிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சரித்திரபூர்வமான அந்த ஒரு திட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். இந்த மண்டல் கமிஷனுடைய சிபாரிசுகளை ஏற்று ஓபிசி என்று சொல்லக்கூடிய மிக பிற்படுத்தப்பட்ட, பேக்வர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மற்றும் சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட அந்த மக்களுடைய வாழ்விலே வெளிச்சம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விபி சிங் அவர்கள் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு அவர்கள் அந்த மண்டல் கமிஷன் சிபாரிசுகளை ஏற்றார்கள். அப்போது அந்த மண்டல் கமிஷன் சிபாரிசுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று ஒரு பிரிவினர் பலவித இன்னல்களை எல்லாம் கொடுத்தார்கள். அந்த நேரத்தில் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த மண்டல் கமிஷன் சிபாரிசுகளின் மூலமாக இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, மிக மிக பிற்படுத்தப்பட்ட அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வெளிச்சம் வரும் என்று சொல்லி விபி சிங்குடைய தோடு தோள் நின்று கலைஞர் அவர்கள் போராடினார்கள். डॉक्टर कलिंगर ने तमिलनाडु में बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक काम किए. उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिलाया. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाया और तमिलनाडु में पहली बार विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन बड़े पैमाने पर 1989 से ही शुरू कराया. तो इस प्रकार से समाज सुधार के लिए और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अनेक काम किए. டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக, அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட அந்த மக்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பாடுபட்டார்கள். குறிப்பாக பெண்கள், அந்த பெண்களுக்கு அவர்கள் 30% அவர்கள் ரிசர்வேஷன் அளித்தார்கள். பஞ்சாயத்து ராஜ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்திலும் அவர்கள் பெண்களுக்கு 30% இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே அவர்கள் அதை கொண்டு வந்தார்கள். பிறகு விமென் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், பெண்களுடைய சுய தொழில் செய்வதற்காக அவர்கள் அரும்பாடுபட்டு அதை உருவாக்கினார்கள். डीएमके एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही स्ट्रांग पार्टी. मेरी पूरी शुभकामना. मैं सिर्फ एक बात की चर्चा करना चाहता हूं और वह है प्रोहिबिशन, शराबबंदी. हम लोगों ने बिहार में, हमारी ग्रैंड अलायंस की सरकार है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम सब लोगों ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया और उसकी सरकार बनी. हम लोगों ने अपने वादे को पूरा किया और वहां पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की है, टोटल प्रोहिबिशन. और जब तमिलनाडु का चुनाव हो रहा था तो हमने डीएमके के मैनिफेस्टो को और इनके अनाउंसमेंट्स को भी देखा
और डॉक्टर कलेंगर का एक इंटरव्यू भी हमने देखा और उसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी इस बार सरकार बनने के बाद हम प्रोहिबिशन लागू करेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि ये कठिन काम है तो उन्होंने यही एक कहा था कि अगर बिहार में लागू हो सकता है तो हम तमिलनाडु में क्यों नहीं लागू कर सकते। ये बात उन्होंने कही थी, उनका इंटरव्यू मैंने खुद देखा था। கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, டிஎம்கே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கட்சியாக இருக்கின்றது. நான் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மதுவிலக்கை கொண்டு வருவதிலே பீகார் சர்க்கார் பூரண வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது. அங்கு பூரணமாக மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அந்த தேர்தல் வாக்குறுதியை படித்தேன். அந்த தேர்தல் வாக்குறுதியிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அந்த மேனிஃபெஸ்டோவிலே பூர்ண மது விலக்கை தமிழ்நாட்டிலும் நாங்கள் கொண்டு வருவோம், எப்படி பீகாரிலே கொண்டு வந்திருக்கின்றார்களோ அதை போல தமிழ்நாட்டிலும் நாங்கள் இந்த பூர்ண மது விலக்கை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்று அவர்கள் அந்த தேர்தல் வாக்குறுதியிலே சொல்லியிருந்தார்கள். நான் அதை படித்தேன். प्रोहिबिशन का बहुत फायदा बिहार में हुआ। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। गरीब लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा शराब में बर्बाद कर देते थे। अब शराबबंदी के बाद वो पैसा परिवार के बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहा। रोड एक्सीडेंट्स घट गए, कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन बढ़ गया, माहौल बेहतर हो गया, घरेलू हिंसा थम गई, क्राइम रेट और नीचे चला गया। ये सब फायदे हुए। கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, இந்த பூர்ண மதுவிலக்கை பீகாரிலே கொண்டு வந்ததின் காரணமாக பல முன்னேற்றங்கள் அந்த மாநிலத்திலே ஏற்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக ஏழை மக்கள் சாராயத்திலே, குடியிலே தாங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த பணத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அது குறைந்து விட்டது. சாலை விபத்துக்கள் குறைந்து விட்டன. கன்சியூமர் ரேட்ஸ், மக்கள் நுகர்வோர் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிட்டது. இப்படிப்பட்ட மேலும் குற்றங்கள் குறைந்து விட்டன, கிரைம் ரேட்ஸ் குறைந்து விட்டன. இதைவிட வேறு என்ன வேண்டும்? மக்களுக்கு ஒரு சுபிட்சமான, ஒரு சிறந்த ஆட்சியை கொடுப்பது மட்டுமல்ல, அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதும் ஒரு அரசுடைய கடமையாக இருக்கின்றது. எனவே குற்றங்களும் குறைந்து விட்டன. இதெல்லாம் எப்படி ஏற்பட்டது என்று சொன்னால், இந்த பூர்ண மது விலக்கை அந்த மாநிலத்திலே அமல்படுத்தியதின் காரணமாக ஏற்பட்டது. स्टालिन जी
मेरी समझ से आगे तमिलनाडु का नेतृत्व करेंगे। जो कुछ भी हम दूर से तमिलनाडु को देखते और समझते हैं, मुझको पूरा विश्वास है कि अगली सरकार स्टालिन जी के लीडरशिप में बनेगी और हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर कलिंगर की घोषणा को याद रखिएगा और तमिलनाडु में अपनी सरकार बनने के बाद पूरे तौर पर प्रोहिबिशन लागू कीजिएगा। इसका बहुत फायदा होगा और ये सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट है उसको मजबूत करने के लिए भी प्रोहिबिशन की जरूरत है। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய செயல் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் எல்லாவித அரசியல் அனுபவங்களையும் பெற்றிருக்கின்றார்கள். என்னுடைய மனதிற்கு படுகின்றது, அவர்கள்தான் இந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சராக வருவார்கள் என்ற எண்ணம் என்னுடைய மனதிலே எழுகின்றது. அது நிச்சயமாக நிறைவேறும் என்று நான் நம்புகிறேன். டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த சீரிய திட்டங்களை அவர்கள் நிறைவேற்றி மக்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வை அளிப்பார்கள், பூர்ண மதுவிலக்கை அமல்படுத்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. मैं एक बात की और जानकारी दे देना चाहता हूं। कनी मोदी जी गई थी, उन्होंने मुझको भी और आरजेडी के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को भी आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। लालू जी भी आने वाले थे, लेकिन अचानक हाई फीवर के चलते वे यहां नहीं आ पाए। लेकिन उनका पूरी शुभकामना इस कार्यक्रम के प्रति है और उनका भी पूरा सम्मान डॉक्टर कलिंगर के प्रति है। கனிமொழி அவர்கள் எங்களை அழைக்க வந்தபோது நாங்கள் அதை மனமுவந்து இந்த அரிய விழாவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கின்றது என்று நினைத்து இதிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அவர்கள் லாலு பிரசாத் யாதவையும் அழைத்தார்கள். அவரும் இந்த விழாவிற்கு வருவதற்காக இருந்தார்கள். ஆனால் லாலு பிரசாத் யாதவுக்கு திடீரென்று அந்த உடல் நிலை காரணமாக அவரால் வர முடியவில்லை. இருந்தாலும் அவருடைய எண்ணங்கள் எங்களுடைய எண்ணங்கள், அவருடைய கருத்துக்கள் எங்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவிலே இருக்கின்றன. என்ன கருத்துக்களை தலைவர் கலைஞர் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அதையே லாலு பிரசாத் யாதவும் அவருடைய மனதிலே வைத்திருக்கின்றார்கள். எனவே அவரால் இந்த விழாவிற்கு வர இயலவில்லை என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். आज इस प्रोग्राम में जो देश के विभिन्न दल हैं, उनके नेता यहां उपस्थित हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टीज के सीपीआईएम के सीपीआई के लोग हैं। सीपीआईएम के रहते हुए
तृणमूल कांग्रेस से आए हैं, एनसीपी के रिप्रेजेंटेटिव, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से और विभिन्न पार्टियों के लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इससे पता चलता है कि डॉक्टर कलिंगर की कितनी इज्जत भारतीय राजनीति में है। கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே, இந்த விழாவிலே, இந்த விழாவின் மேடையிலே இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட கட்சியுடைய தலைவர்கள் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். யுனைடெட் பெல் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். இந்த இனிய விழாவிற்கு காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு ராகுல் காந்திஜி அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். லெப்ட் பார்ட்டிஸுடைய சிபிஐஎம், சிபிஐ அந்த கட்சியினுடைய தலைவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். பிறகு திரிணாமுல் காங்கிரஸ், என்சிபி, ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து உமர் அப்துல்லா அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். இவர்கள் எல்லாம் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு கலைஞருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பை அளித்திருக்கின்றார்கள். கலைஞர் பால் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு அன்பை, பாசத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த விழாவிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பல்வேறு கட்சிகளைச் சார்ந்த தலைவரை பார்த்தால் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். मैं इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर कलिंगर करुणानिधि जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं और डीएमके के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि ऑर्गेनाइज्ड पार्टी डीएमके आगे की राजनीति में और आगे बढ़ेगी और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं।